Good evening, ladies and gentlemen, friends and loved ones. Welcome to Shaham and Poonam's Holud giving ceremony. I am Lisa, and I've been asked by my friend Shaham and his lovely bride to be the MC for tonight. And on behalf of the Sharif and Ahmed family, I'd like to thank you all for joining us in the celebrations of this blessed union and extending your blessings on to the lovely couple. It's a great honor to be hosting such a special and joyous occasion for two very lovely people. And of course, it's been an absolutely delightful ride to be part of the wedding preparations. Ladies and gentlemen, as you've seen, the groom and the bride have arrived. Can we have a round of applause? In the spirit of celebration, friends and family of the bride and groom have arranged an evening that you will never forget. An evening full of excitement, entertainment, music, laughter, and of course, unadulterated good cheer. Without further ado, I would like to begin the ceremony with a quote from famed writer and revivalist Henry Drummond. He said, "You will find as you look back upon your life that the moments when you have truly lived are those you have done things in the spirit of love." On that note, may I invite on stage the proud and happy parents of the bride and groom to begin the rituals. Navy officer, he is currently one of the best comedians in Bangladesh. His candid jokes and body language will entertain you for sure. And a special note for the ladies, he is one great catch. Dashing, handsome, eye candy indeed. So ladies and gentlemen, please welcome Mr. Sulaiman. Look at them. They want to shut the whole thing. Do you think I am pretty good looking, especially ladies? Some answers. Come on, this is the Holud. We should be... Sham, you don't look at me, please. All right? Ladies and gentlemen, look at this. Can you see this? Dekhte pacchen? I had a neck surgery a few days back. So I go to Apollo Hospital. All right? Admitted holam, doctor amake bollo. So ami bhorti howar jonno admission e gelam je amake jiggesh who is the patient? Apollo Hospital lokjon amar moto bad looking patient dekhe obhostho na. Normally rich people go there, right? Normally. You can laugh, please. I'm making fun of myself. So ami gelam jar por bollo je sir who is the patient? I said, I'm the patient. But sir, you are making a mistake. This is a general hospital. The general hospital, not drug rehabilitation center. I mean, many of them thought, do I look like that I am kind of... Do I look like? Seriously, do I? আজকে একটা ছোট্ট জিনিস খেয়াল করেন. It happens every day. আজকে শাহাম ওখানে একজনকে রেখেছে গেস্ট আসার সময় ছবি তুলবে. সবার ছবি তুলেছেন ওখানে আসার সময় ঢোকার সময়. So আমি যখন ঢুকছিলাম আমার সামনে there was a pretty lady. The cameraman was very enthusiastic. একটু পরপর ওনার ছবি তুলছে তারপর আমি the cameraman looks at me and then thinks should I or should I not should I or okay pass digital camera একটা ছবি তুললে কি হইতো পরে ডিলিট করে দিত সেটাও তোলে নাই আমাকে সত্যি কথা by the way আমাকে বেসিক্যালি কমেডি করার জন্য আনা হয় নাই this Holud is so glamorous this program please clap big clap this is so glamorous a program Shaham beautiful এত glamorous যে every commercial jet flying overhead is looking down and saying, what's happening? The pilot, co-pilot. They're forgetting to fly. So Civil Aviation Authority called Shaham, please detone the glamour a bit. Then I was hired. Program glamour take to common journal. Do you understand? This is what is happening. Anyone from military background here? I was told that Shaham's dad was in army, right? Anyone? Anyone else? Sir, clap, big clap, sir. Lot of military people, beautiful. I myself served 5 years in Navy. I did. I served the country for 5 years. All right? So, Navy, the defense, they call us gentlemen cadets. All right? And what is so gentle about military training? আমি আমার জীবনে সবচেয়ে বাজে গালিগুলো মিলিটারি একাডেমিতে শিখেছি. For example, sir, correct me if I am wrong. I'm talking about the BMA. They call us pregnant duck. আমি বায়োলজিতে ডিস্টিংশন পেয়েছিলাম. আমি অনেক দিন চিন্তা করছি যে ডাক তো প্রেগন্যান্ট হয় না, তারা তো ডিম পারে. সেকেন্ড টার্মে আমাকে একজন বলছে ওটা আসলে গালি ছিল, তুমি বোঝো নাই। দেন মিলিটারি দেখবেন ওরা কিছু হলেই সাবধান, আরামে দাঁড়া। আর এলিট ফোর্স, দেয়ার লট অফ এলিট ফোর্স হিয়ার। অলরাইট, বাই দ্য আমাকে একবার ঢুকতে মানা করছিল ওই যে প্র্যাকটিসের দিন। শাহাম তোমাকে বলা হয় না আগে, ওরা সাবধান আরামে দাঁড়া।
এইভাবে দাঁড়ালে কোথায় আরাম লাগে আমি এখন পর্যন্ত বুঝে পাইনি। সিরিয়াসলি, হোয়াট ইজ ইট? উই হ্যাভ সাম জেনারেলস হিয়ার টু ক্লারিফাই হোয়াটস দ্য আরাম ইন দিস পজিশন। তবে আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন যে মিলিটারিতে ওয়াইফকে সামনের সিটে বসায় সবসময় গাড়িতে, ভদ্রলোক পিছনে বসে। তো স্যার, এনিবডি ফ্রম এনি লেডি ফ্রম আর্মি, মানে ওয়াইফ, এনিওয়ান? স্যার, ম্যাডাম, কেন বসায় জানেন? আমি আগে ভাবতাম রেসপেক্ট থেকে বসায়, পরে চিন্তা করে দেখলাম মিলিটারি অফিসার অনেক চালাক হয়, তারা জানে যে প্রথম অ্যাটাকে ফ্রন্ট লাইনটা চলে যায়, এই জন্য বউকে সামনে বসায়। ইট ইজ নট আউট অফ রেসপেক্ট, জাস্ট ও মাই গড, ইফ একবার যদি something like that. আচ্ছা, আরেকটা কথা বলি, দেখবি যে I'll come to the love and other things, ladies and gentlemen, just a military tone a bit, as his dad is a general. So he's a general, right, Shaham? He's busy. So what happens, ওরা দেখবেন প্রচুর কল সাইন ইউজ করে কথাবার্তায়, নর্মালি কথা বলতে পারে না। চলো শাহামের বিয়ে হলুদে যাই, এটাই অনেক কল সাইন দিয়ে কথা বলবে। একটা সিচুয়েশন চিন্তা করেন যে মানে ইয়েতে কি বলে, ধরেন বর্ডারে একটা গ্রুপ হেডকোয়ার্টারের সাথে যোগাযোগ করছে, রাত্রেবেলা শত্রু দেখা গিয়েছে, তোরা কমিউনিকেট করছে কিভাবে? আলফা ব্রাভো, দিস ইজ চার্লি ডেল্টা, ডু ইউ কপি? হেডকোয়ার্টার থেকে বল, চার্লি ডেল্টা, দিস ইজ আলফা ব্রাভো, উই ডু কপি। চার্লি ব্রাভো, দিস ইজ আলফা ডেল্টা, এনিমি ইজ ইন সাইট। ওপাশ থেকে বলছে চার্লি ডেল্টা, দিস ইজ আলফা ব্রাভো, প্লিজ কনফার্ম এনিমি ইজ ইন সাইট। আলফা ব্রাভো, দিস ইজ চার্লি ডেল্টা, কনফার্মড এনিমি ইজ ইন সাইট, রিকোয়েস্ট পারমিশন টু ওপেন ফায়ার। ওই পাশ থেকে আলফা ব্রাভো, চার্লি ডেল্টা, ওয়েট। ওপাশ থেকে কোনো উত্তর আসে না, কারণ এতক্ষণ ধরে কনভারসেশন করলে কি শত্রু বসে থাকবে নাকি? They'll open fire, simple. সরাসরি বললেই তো হয় যে একজনকে দেখছি, শুরু করি। Anyways, ladies and gentlemen, let's come back to the marriage thing. How many of you are married here? একটু এনার্জি। How many of you are married? একটু ক্ল্যাপ। নাকি স্বীকার করতে যাচ্ছেন না? লাভ নাই। এই যে দেখা যায় বিয়ের আগে মেয়েদের যেই নামই থাকুক, বিয়ের পরে একটা নাম। You know what? বিয়ের পরে the name, every woman, the name is Google Begum. Because you ask them one question, they give you thousands of answers. সিম্পল। অলরাইট, বিয়ের আগে যেটা হয় যে আপনি খেয়াল করবেন যে বিয়ের আগে ফর এক্সাম্পল প্রচুর SMS যেগুলো আসে, দোজ আর লাভি ডাভি লাভ নোটস। বিয়ের আগে প্রচুর লাভ নোটস, SMS মানেই হচ্ছে হানি, জান, এই ধরনের লাভ নোটস। বিয়ের পরে বউয়ের কাছ থেকে কি আসে জানেন? মোস্টলি টু ডু লিস্ট উইথ স্ট্রিক্ট ডেডলাইন্স। সিম্পল, এটা কিনো, ওটা করবা, ওটা করবা না। দিস ইজ হোয়াট, ফর এক্সাম্পল, আই এম ম্যারিড, সরি লেডিজ ইন দ্য হাউস, আই এম রিয়েলি টেকেন। আপনি হাসতেছেন কেন? সিরিয়াসলি, আরেকটা কথা বলি আমি তার আগে যাওয়ার আগে, শাহাম, দিস জেন্টলম্যান, আমি উপরে রিহার্সালের জন্য আসছিলাম, আমাদের সাথে যখন আড্ডা মারছে, খুব ম্যানলি কথাবার্তা, ইয়ো বস, হোয়াটসঅ্যাপ, ইয়া, হঠাৎ করে একটা ফোন আসলো, হ্যাঁ বেবি, ভাব করে চেঞ্জ। আমি বলছি ম্যান, সাথে সাথে বোঝা যায় হি ইজ গন। আমার মনে হয় মানে গায়ে হলুদ, বডি টার্মারিক প্রোগ্রামটার নাম আসলে বডি চিলিজ হওয়া উচিত। বিয়ের পরে লাইফ বিকামস যন্ত্রণাদায়ক। অ্যাগ্রিড? নো, ইউ ডোন্ট অ্যাগ্রি? Life is very spicy. I was talking about spicy. I mean, good spice? We'll share it later. All right, I'll come back. So, বিয়ের আগে যেটা হয়, আবার একটা জিনিস খেয়াল করবে, যেমন আমি যখন when I was single, আমার খালি একবার বলতে হইতো আমার বউকে যে হানি এটা খেতে ইচ্ছা করছে, বেবি আমি নিচে বানায় নিয়ে আসবো, ওয়েট করো, লাভ আসতেছি। বিয়ের পরে জাস্ট বেবি ওটা খেতে ইচ্ছা করছে, কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করো না, সিরিয়াল আছে বানায় খাও, যাও। দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স, অলরাইট? দেন আরেকটা জিনিস খেয়াল করবেন যে বিয়ের আগে ধরেন যদি কোনো জ্যামে পড়েন আপনি, ইফ ইউ আর ইন এ জ্যাম, তুমি জ্যামে পড়ছো, বিয়ের আগে জ্যামে পড়লে দ্য গার্লস রিয়াকশন ইজ লাইক দ্যাট, বেবি একদম চিন্তা করবে না, গুলশান 1 থেকে গুলশান 2 পর্যন্ত জ্যাম, পুরো 2 ঘন্টা তোমাকে কাছে পাবো, পুরো ফাংশনাল রিজন, বাসায় গিয়ে বলবো জ্যাম লাগছে। আর শোনো, এই সিএনজিটাই আমাদের সংসার, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পোর্চ, এটা হচ্ছে ড্রয়িং, এটা ডাইনিং, এটা লিভিং, এটা বেড। এই তুমি পড়ছি কি করছো? বেডরুমের দিকে আসো না। বিয়ের পরে জ্যামে পড়ছেন, বউ ঝামটা দিবে, তোমার মাথায় এমনিতে বুদ্ধি কম ছিল, এখনো বুদ্ধি কম। আমি বলছিলাম গলি দিয়ে আসো, মেন রোডে ঢুকো না, আমার কথা কখনো শোনো না, এখন এখানে বসে থাকো 2 ঘন্টা, আর এসিটা ঠিক করো না কেন? ড্যাম ইট, দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স। সিরিয়াসলি, কেন? দিস ইজ হোয়াট, সিরিয়াসলি। তারপর বিয়ের আগে ধরেন হোয়েন হি ওয়াজ ডেটিং, যদি ও একটু দেশের, পুনম যদি ধরেন ঢাকার বাইরে বা কোথাও যেত, শাহাম প্রতি মিনিটে SMS, বেবি কোথায়, কতদূর আগাইছো, কতটুকু গেছো, তুমি কি গাড়িটা স্টার্ট করছো, উঠছো কিনা, ঠিক মতো বসছো কিনা, সামথিং লাইক দ্যাট। আর বিয়ের পরে বউ যদি শ্বশুরবাড়ি বা আউট অফ হোম হয়, ইয়া ফ্রিডম ম্যান, ইয়া বাচ্চি, guys normally bring out their 500 GB hard drive. It's time to become nostalgic. I mean seriously, this is what happens, right? You want my hard drive? No, shut up, I was just kidding. তারপর আরেকটা জিনিস খেয়াল করেন যে বিয়ের sorry, which one was the of course? I'm just kidding. তারপর আরেকটা জিনিস, শাম তুমি আমার দিকে তাকায় না, আমি 5 বছর নেভিতে ছিলাম,
And it took me really 4-5 years to compromise my orientation. Really, it took me. Now I am pretty much straight. Seriously. Guys, don't bother. আমি আরেকটা জিনিস বলছি, বিয়ের আগে আরেকটা জিনিস খেয়াল করি, মেয়েদের একটা কমন প্রশ্ন, এই আমাকে কতটুকু ভালোবাসো, বলো না বলো না, মানে কানের কাছে ঘ্যান ঘ্যান করতেই থাকে। আর বিয়ের আগে আমাদের প্রশ্নটা কি, বেবি কি করে বোঝাবো, হানি হাউ মাচ, মানে এটা বলার মতো না, ও মাই গড সো মাচ। বিয়ের পরে আপনি অফিস থেকে আসছেন টায়ার্ড, বসে সামনে এসে, এই তুমি কতটুকু ভালোবাসো বলো না, আপনি টিভি দেখার চেষ্টা করছেন, প্লিজ বেবি সরো না প্লিজ, এই বলো না কতটুকু ভালোবাসো। আরে ভাই তোমার ভালো না বাসলে কি বিয়ে করতাম না, এটা কোন প্রশ্ন হলো? দিস ইজ দ্য কমন রিয়াকশন, অলরাইট, দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স। তা বিয়ের আগে নর্মালি ধরেন আমার একটা পোলো টি শার্ট ছিল, আই ইউজ টু লুক ভেরি গুড, আর ইউ গাইস হ্যাভিং ফান অর আই এম বদারিং ইউ? একটু ক্ল্যাপ, ক্যান আই হ্যাভ লিটল বিট প্লিজ 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 প্লিজ, থ্যাংক ইউ আই এম কিউট রাইট। তারপর বিয়ের আগে যেটা হয় যে খেয়াল করে যে আমার একটা পোলো টি শার্ট ছিল, সো আমি প্রায়ই পরতাম, আমার বউ একবার আমাকে ভুলে বলছিল যে তোমাকে খুব সুন্দর লাগে, আমি প্রায়ই পরতাম। আর বিয়ের পরে আমি পরলেই বলে তোমার আর কোনো কাপড় চোপড় নাই, তোমাকে একবার বলছি বলে সব সময় একই জামা পরে যাও, আমার বান্ধবীরা আমাকে কি করে। আর বিয়ের আগে ছেলেরা প্রচুর কথা বলে, বিয়ের পরে ছেলেরা শাটডাউন হয়ে যায়, মেয়েরা ওপেন আপ হয়, কেন জানেন? কারণ তখন একটা প্রশ্ন করলে মেয়েরা 50-60টা মিনিং করে। তুমি কি আমার বাবাকে মিন করে বলছো, তুমি কি আমার মানে আম্মুকে মিন করে বলছো, মানে সো মেনি থিংস হ্যাপেন, দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স। আরেকটা জিনিস বলি যে শাহাম, still time is there, you want to get out, really you do not want to get out, you want to fall in the trap? All right, just to end up few other things I just want to mention, মেয়েদের একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে ওরা প্রচুর জামা বানায়, প্রচুর কাপড় চোপড় বানায়, জুয়েলারিজ এন্ড এভরিথিং। আর ওদের প্রথম কাজ হচ্ছে এসে আপনাকে জিজ্ঞেস করবে, এই বেবি কেমন লাগছে, বিয়ের আগে এইটা ফার্স্টে নতুন জামা এসে বলে এই কেমন লাগছে বলো না। আমাদেরকে তখন কি বলতে হয়, বেবি জানো কাউকে না লালে ভালো লাগে, কাউকে মেরুনে, কাউকে ব্লুতে, বাট কোনো একটা অজানা কারণে না ইউ লুক গুড ইন এভরি কালার। আর বিয়ের পরে এসে এই আমাকে কেমন লাগছে দেখো তো নতুন জামা, কমন রিয়াকশন, তুমি আরেকটা বানাইছো, গত সপ্তাহে বানাইছো, সাপ্লিমেন্টারি কার্ড দিছে বলে কি এভাবে ইউজ করবা, প্লিজ ফর গড সে হ্যাভ মার্সি। আর বিয়ের আগে নর্মাল কথাবার্তা, এভাবেই যদি সারাটা জীবন কাটানো যেত বেবি, আর বিয়ের পরে গড হ্যাভ মার্সি, আমাকে এভাবেই সারা জীবন কাটাতে হবে। দিস ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স নর্মালি। টু ফাইনালি এন্ড আপ নর্মাল রিয়াকশন বিয়ের আগে, মেয়েরা যাই বলুক, যত কথাই বলুক, মানে পুনম যাই বলুক, বেবি তুমি কত কিউট করে কথা বলো। আর বিয়ের পরে কমন রিয়াকশন, তুমি এত কথা বলো কেন, একটু স্টপ হও প্লিজ ফর গড সেক হ্যাভ মার্সি। So ladies and gentlemen, but still having said all those things, this program is one of the best Holuds I've ever seen in Dhaka city and in probably in Bangladesh. So big round of applause, big round. Lot of things coming up, but I'm onek baje kotha bolchi in terms of marriage, but this is one of the best thing that can happen to a man. All right, so a big round of applause for this couple. One advice, I came to know that they met via social network Facebook. I came to know. So give a big round of applause to Mark Zuckerberg. He's behind the whole thing. All right? And Shaham should stop social networking. Ar dorkar nai, tor to hoye geche. I'm signing off. Thank you, ladies and gentlemen. You have been a very good inspiration. Thank you so much. Thank you. Thank you. Lisa, please. Amar ei ekta chance hocche, 1 second darai ekটু. Thank you. Thank you. I think he was hilarious. What do you think? Can we have another round of applause for Mr. Sulaiman? Coming next, you all know him. He's the creator of the first and only comedy club in Bangladesh. He's widely known all over the world and works amongst the ranks of the greatest stand-up comedian. Gear up to have severe aching from excessive laughter. Ladies and gentlemen, please welcome Naveed Mahboob. Our ladies and gentlemen, once again, please give it up for Sulaiman, ji আপনাদেরকে হাসালো এবং let's give a big round of applause to him. Come on. একটু তালি দেন, আপনাদেরকে ভালো করে খাওয়ানো হয়েছে, ফুচকা, জিলাপি, আইসক্রিম, আর যদি না তারপরে যদি তালি না দেন কিছু মশা ছেড়ে দেওয়া হবে। Anyway, আমি নভীদ, আর I'm very glad to be শ্যাম্পু আমাদের, রাইট? ওদেরকে look at him smiling. আমিও 13 বছর আগে এরকম স্মাইল করতাম। এখন I've been married for 13 years. Now this is my wedding band. It's called the world's smallest handcuff. আর অ্যাকচুয়ালি আমার ওয়াইফ আসতো, যারা আমি জানি না অনেকেই চিনেন হয়তো তাকে, বাট ও আসতে পারি না কারণ আমাদের যে কোনো দিন বাচ্চা হবে একটা। You can clap. She's expecting and I'm responsible for it. আর আমার ওয়াইফ সবসময় এখন ব্যথা হচ্ছে তো অনেকে, মানে বিকজ শি ইজ ডিউ ফার্স্ট উইক অফ ডিসেম্বর, খুব নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়, ভিতর থেকে বাচ্চা লাথালাথি করে।
তো আমাকে বলে যে ইউ নো হোয়াট ইউ আর রেসপন্সিবল ফর দিস আই সে ইয়া বেটার বি মি আদারওয়াইজ আই হ্যাভ সাম কোয়েশ্চেন্স টু আস্ক ইউ সো আই এম এ ভেরি গুড হাজব্যান্ড ও যা এখানে অনেকেরই হয়তো বাচ্চা হয়েছে অনেক ছেলেরাও জানেন হয়তো আপনাদের বাচ্চা আছে টু দ্য বেস্ট অফ ইউর নলেজ তো যেটা হয় যে আই এম এ ভেরি গুড হাজব্যান্ড দিস আওয়ার সেকেন্ড চাইল্ড অ্যান্ড যেটা হচ্ছে যে আমি আমার ওয়াইফকে সবসময় সঙ্গ দিই যারা ওয়েন দেয়ার এক্সপেক্টিং অনেক ক্রেভিং হয় রাতে 2টার সময় উঠে বলে যে আমি এখন আইসক্রিমের সাথে তেঁতুলের আচার খাবো আমি ফাইন ওকেও দিই আমিও খাই তো ওরও পেটটা বড় হচ্ছে আমারও পেটটা বড় হচ্ছে ওর সাথে আমরা সেদিন ইউনাইটেড হসপিটালে গেলাম তো ডক্টর কিছুক্ষণ সময় লাগলো দেখতে যে হুজ হ্যাভিং দ্য বেবি আর বাংলাদেশে হসপিটালে গেলে এখানে অনেকেরই ঢাকায় বাচ্চা হয়েছে বাংলাদেশে কিন্তু খুব কমন সিজেরিয়ান হওয়া সি সেকশন কথাবার্তা আমি গেছি ভাই আপনি সি সেকশন করবেন না ভাই আমি না আমার ওয়াইফ আছে এখানে আই ডোন্ট নো ইফ হসপিটালস মেক মানি আউট অফ ইট নট যাকেই দেখি সিজেরিয়ান করে বলছে আমার ওয়াইফ গেছে বলছে হ্যাঁ কবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন সিজেরিয়ানের জন্য বলছে নো আমরা ন্যাচারাল ডেলিভারি করব যদি কোনো প্রবলেম হয় তখন আমরা সিজেরিয়ান করবো বলছে না আমাকে দেওয়ার ট্রাইং টু কনভিন্স না সি সেকশন করাটা ভালো আমি যে লিসেন লেটস কাট দ্য ডিল ওকে আই থিঙ্ক হসপিটালস মেক মানি আউট অফ ইট আমি বললাম দেখেন আপনি যত ডাক্তারকে বললাম প্লিজ আপনি চেষ্টা করবেন নর্মাল ডেলিভারি করার জন্য আর আমি আপনাকে সি সেকশনের টাকা দিয়ে দিব তো যাই হোক আমাদের একটা 6 বছরের একটা বাচ্চা আছে সো দিস ইজ আওয়ার সেকেন্ড ইনশাল্লাহ একটা সেকেন্ড বাচ্চা হবে তো আমার মেয়ে 6 বছর কিন্তু সে বেশ পাকনা বাবার সাথে খুব সে ক্লোজ ইনফ্যাক্ট আমি আসার সময় এই যে এই কাপড় চোপড় পরলাম এই সুন্দর আমি প্রথম এরকম ওড়না পরেছি এরকম দোপাট্টা হিসেবে কাজই দিচ্ছে কারণ আই কাইন্ড অফ গেইন সাম ওয়েট সো আই নিড টু কাইন্ড অফ হাইড আ ফিউ থিংস অ্যাজ ইউ ক্যান টেল সো আমি রওনা দিচ্ছি আমার মেয়ে বলছে বাবা ইউ লুক সো হট জাস্ট লাইক রজনীকান্ত Oh man, kids are brutally honest, you know? আমি একটু উঠলাম আবার নেমে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে তা আমার মেয়ে আবার খুব চালাক সে আবার ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে অনেক ওয়ার্ড টার্ড বলে আমি বুঝি টুঝি না সেদিন আমাকে বলে বাবা দ্যাট গাই ইজ সো কিউট হিজ গট দ্য মেট্রোসেক্সুয়াল লুক 6 বছরের মেয়ে আমি বলি হোয়াট দ্য হেল ইজ মেট্রোসেক্সুয়াল আমি ওয়াইফকে বললাম ভাই এটার মানে কি Does metrosex? আমি বাংলা মিডিয়ামে পড়াশোনা ভাই when I heard the word metrosexual I thought it meant like somebody who's attracted to public transportation oh jo CNG oh dosto CNG একটা মিস কল দে মিস কল CNG মিশুক আচ্ছা আমার মেয়ে আমাকে বলে বাবা আমাকে একটা সাইকেল কিনে দিতে হবে বলছি আর ইউ ক্রেজি ঢাকা শহরে এসব ট্রাফিক জ্যাম টাইম দেখছো না বাবা আমাকে সাইকেল কিনে দিতেই হবে আমার ফ্রেন্ড রায়মানার সাইকেল আছে ওর যদি সাইকেল থাকতে পারে তাহলে আমারও সাইকেল থাকলে বলে ওই রায়মানা যদি এখন গিয়ে নদীতে লাফ দেয় তুমি নদীতে লাফ দিবা না বাবা আমি কি ওর সাইকেলটা নিয়ে নিব ভেরি স্মার্ট তখন আমি বললাম দেখো তুমি কিন্তু বেশি পাকা মাত্র তোমার বয়স 6 তুমি কিন্তু এই বয়সে অনেক বেশি পেয়ে গিয়েছো এর জন্য তুমি বেশি বুঝো ইউ আর টু স্মার্ট জানো তোমার বয়সে এব্রাহাম লিঙ্কন প্রত্যেক দিন 5 মাইল হেঁটে স্কুলে দিত তুমি জানো হ্যাঁ বাবা জানি আর এটাও জানি তোমার বয়সে এব্রাহাম লিঙ্কন অলরেডি প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছিল ভেরি স্মার্ট কিড বাট এনিওয়েজ আমরা যেটা বলে যে বাচ্চা যখন হয় শান তোমাদের বাচ্চা হবে ইনশাল্লাহ এবং দ্য হোল ইকুয়েশন অফ ম্যারেজ চেঞ্জেস ইউ নো ইট ইজ অ্যানাদার চ্যাপ্টার অফ ইয়োর লাইফ শাহান খুব মাথা নাড়াইতেছে এই বিজ্ঞ মানুষের মতো ইউ ডোন্ট নো নাথিং ইয়েট ম্যান সো ডু ইউ ইভেন নো হোয়াট ওয়াটার ব্রেকিং মিনস আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ওয়াসার ট্যাঙ্কি ফাইট হয়ে গেছে নো পোলাবেন না হ্যাঁ এনিওয়ে ইউ উইল ফাইন্ড আউট হার্ড ওয়ে নট ওয়ে ইট ইজ গ্রেট ম্যারেজ ইজ গ্রেট যে জয় সোলেমান যাই বলুক না বলুক ওর কথা শুনবে না ম্যারেজ ইজ গ্রেট ইউল বি ভেরি হ্যাপি লুক এট দেম দে আর ভেরি হ্যাপি অনেকেই বলে জোক করে ম্যারেজ নিয়ে দে প্রবলি আর অনেক আছে সকাল 6টার সময় ওটা গল্ফ খেলতে যায় রাইট বলে আমি সকাল 6টায় উঠে গল্ফ খেলি আমি বলছি ইউ মাস্ট নট বি ভেরি হ্যাপি ইন বেড সো ম্যারেজ ইজ গ্রেট ওয়েন ইউ হ্যাভ কিডস লাইফ উইল চেঞ্জ এগেন এবং আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন ইউ নো হোয়াট হ্যাপেন্স টু আস ম্যান উই লাভ আওয়ার ওন কিডস অ্যান্ড এভরিবডি এলসেস ওয়াইফস না এটা ভালো আমি এবার আমেরিকায় থাকতাম এবং আমেরিকায় থাকতে ওরা বলতো যে ভাই হে ইউর এ মুসলিম ওয়াও ইউ ক্যান হ্যাভ 4 ওয়াইফস আমি বললাম 4 my wives also means 4 mothers-in-law 16 shala shali now that's going to lead a young Muslim man to go and blow himself up
That's what I call the Muslim version of 4 weddings and a funeral. But you know, actually, আমরা মুসলমানরা 4টা বিয়ে করতে পারি. Shan, don't get any ideas. আমরা আসলে we can have 4 wives. মুসলমানরা আমরা we can have 4 wives. Shan খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেছে. No, it's okay. So we can have 4 wives under the very strict condition that all 4 wives must be loved and treated 100% equally. That means the song I just called to say I love you is a conference call. তো যাই হোক, আমরা এখন এখানে আসতে আমার একটু সময় লেগেছিল, কারণ অনেকে ট্রাফিক জ্যাম টাইমে আটকে যাই, এবং ঢাকা শহরে আসলে ট্রাফিক জ্যামটা খুব খুব বিরাট একটা প্রবলেম। আমি সকালে যখন অফিসে যাই, আমি গুলশান 2 নম্বরে থাকি, আমার অফিস হলো গুলশান 1 নম্বরে। শেফ টেফ করে রওনা দিই, গুলশান 2 থেকে গুলশান 1-এ পৌঁছাতে আমার চেহারা হায়দার হোসেনের মতন হয়ে যায়। আর তারপরে আমার ওয়াইফকে নিয়ে এই ভিড়বাটির মধ্যে আমরা শপিং করতে গেলাম। ইউ নো, when you're married, Shan, you have to go do a lot of shopping with your spouse, you know. So আমার ওয়াইফ আমাকে জোর করে বসুন্ধরা মল নিয়ে গেছে শপিং করতে। তো তখন আমার এটা 2-3 বছর আগের কথা, আমরা শপিং করছি, এবং আপনাদের মনে পড়ে কিনা জানি না যে বসুন্ধরা মলে তখন আগুন লেগে গিয়েছিল একবার, মনে পড়ে? So I was there, you know, I was there when history was made. তো আমরা শপিং করছি, 9 তলায় ছিলাম, হঠাৎ করে আগুন লেগে গেল, সবাই দৌড়াদৌড়ি, প্যানিক। সঙ্গে সঙ্গে পিএ সিস্টেমে অ্যানাউন্স করলো, আগুন লেগে গিয়েছে, আপনারা দয়া করে মল ত্যাগ করুন। You know, it was like সবাই প্যানিক স্ট্রেকেন। আমি হলাম বীর পুরুষ জামাই, বউকে ফেলে নিজে দৌড় দিলাম। আমরা 9 তলায় ছিলাম, আমি সিঁড়িতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। 9 তলা থেকে 8 তলায় পড়তে আমার প্রায় 12 মিনিট সময় লাগলো, বিকজ আই ফেল অন দি আপওয়ার্ড গোয়িং এসকেলেটর। তারপরে ওখান থেকে আমরা অনেক কষ্ট করে বের হয়ে আসলাম। ওয়াইফকে বললাম, ভাই জানে বেঁচে আসছি, পাশে একটা 5 স্টার হোটেল আছে, হোটেল প্যান প্যাসিফিক, চলো ওখানে যাই, একটু কফি খাই, লেটস সেলিব্রেট, আমরা যে জানে বেঁচে আসছি। তো আমরা ঢাকা শহরে যে 5 স্টারের হোটেলে ঢোকার সময় খেয়াল করবেন, সিকিউরিটি আপনাকে দাঁড়া করে একটা আয়না নিয়ে গাড়ির তলা চেক করে। হ্যাভ ইউ নোটিস দ্যাট? আমি বললাম, ভাই আপনি গাড়ির তলা চেক করেন কেন? গাড়ির ভিতরে তো বোমা টমা থাকতে পারে। বলে, আরে স্যার, মিয়া বোমা টমা খুঁজতেছি না, আপনি একটা 5 স্টার হোটেলে ঢুকতেছেন, গাড়ির তলায় কাদা আছে কিনা দেখতেছি। আল্লাহর ওয়াস্তে হাইটা লুঙ্গি পরে আইসেন না। তো যাই হোক, আমরা ভিতরে গেলাম, ভিতরে গিয়ে আমরা কফি অর্ডার দিলাম, এবং 2 কাপ কফি অর্ডার দিয়ে আমাদের বিল আসলো 1500 টাকা। আমি বললাম, ভাই 2 কাপ কফি কীভাবে 1500 টাকা হবে? বলে, না স্যার, এখানে যে সুন্দর মোলায়েম পরিবেশ আছে, এই পরিবেশের জন্য তো আপনাকে টাকা দিতে হবে। আমি ফাইন, আরও 2 কাপ কফি লাগান। আরও 2 কাপ কফি আসলো, আবার 1500 টাকা বিল আসলো। আমি তাকে 100 টাকা দিলাম। বলে, স্যার আরও 1400 টাকা বাকি আছে। আমি বললাম, না, আপনার পরিবেশের টাকা আগে দিয়ে দিছি। এনিওয়ে, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, আজকে আপনারা এখানে এসেছেন, প্লিজ এনজয় দ্য ইভিনিং, অ্যান্ড ওয়ান্স অ্যাগেন আপনারা শান এবং পুনামের জন্য আপনারা অনেক করে দোয়া করবেন, এবং লেটস হোপ ইনশাল্লাহ ফর এভার অ্যান্ড দ্য ডে দে গোনা স্টে অ্যাজ হ্যাপি অ্যাজ ইউ উইল সি দেম টুডে। গুড নাইট, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।